Shatnam Shri Vaheguru Ji
अर्जुन देव महाराज पातशाह जी ने ये पावन मुखार बिंद तो बाणी उचारण की है। चितवत पाप ना आलक आवे। इंसान के अंदर कुछ कर्म करने वास्ते बड़ी फुर्ती या बड़ी उनके अंदर चाहत होती है कि उस तीव्र इच्छा के अनुसार वो कर्म करता है। तो कई ऐसे कर्म होंगे ने जिन्होंने करन लगे उनके वास्ते उनके मन के आलस आ जाता है या वो घालों करता है, देरी करनी शुरू कर देता है। सतगुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी कृपा करते हैं। सतगुरु महाराज कहते हैं कि ये मनमुख की हालत है। मनमुख के अर्थ होंगे ने कि जोड़ा गुरु के बचनों से नहीं चलता, रब के रस्ते से नहीं चलता, जिनके जीवन के अंदर कर्म के धर्म इत्यादि जोड़े वो काम नहीं करता। सतगुरु महाराज पातशाह जी कहते हैं कि जिस वेले मनमुख बंदे ने पाप करना हो, जिस वेले मनमुख बंदे ने किसी गलत पासे जाना हो, तो सतगुरु महाराज पातशाह कहते हैं जरा जिन्ना भी भावें उसके मन च अजे फुरना ही बनया है। हम देखो सब तो पहलों पाप करने वास्ते सतगुरु महाराज कहते हैं ये फुरना पैदा होता है। फुरने तो भाव के मन के विचों ख्याल बनने शुरू होते हैं। कोई भी कर्म करना है, चंगा कर्म करोगे या माड़ा करोगे, सब तो पहला वो मन के विच एक ख्याल पैदा होगा। फिर इंसान के जिन्नी कुछ उनकी पहुँच होती है, जिन्नी कुछ उनके अंदर ताकत होती है, फिर उन्होंने फुरनियां को साकार करने वास्ते या उन्होंने फुरनियां को पूर्ण करने वास्ते वो अपना फिर जोर लाता है। सतगुरु महाराज पातशाह जी कहते हैं सब तो पहलों तो मन जोड़ा सी वो गलत संगत के विच सी, ते गलत संगत विच होण करके सतगुरु महाराज पातशाह कहते हैं दिन रात इनके अंदर माड़े ख्याल चलते हैं, दिन रात इनके अंदर माड़ियाँ इच्छावां चलदियां ने। सतगुरु महाराज पातशाह जी कहते हैं कि जदों भी पाप करना आवे पहलों मन के विच फुरना पैदा होया कि मैं आ पाप करना है। मन के विच किसी के वास्ते बुरे मंदे ख्याल पैदा होए तो सतगुरु महाराज कहते हैं जदों मौका इस गल का मिलया तो उस वेले फिर उन्हें घालों नहीं की। उस वेले फिर उन्हें यतन किया कि कितना भी छेती हो सके मैं ये काम पूरा कर सका। फिर वो यहो जे माड़े कर्म कर लग्या कभी भी सोचता नहीं कि इसका फल किहो जिहा होवेगा। दूसरा एक हुंदा है पाप ते दूसरा हुंदा है गुनाह। कहते हैं जो गुनाह होता है तो उनकी सज़ा जिहड़ी है समाज भी दे दिंदा है तो उनकी सज़ा कानून भी दे दिंदा है। गुनाह के अर्थ होंगे ने कि चोरी किसी ने की फड़िया गया तो उन्हें सज़ा मिल गई, किसी ने झगड़ा किया तो उनके उपर जोड़े मौके के गवाह से उन्होंने देखा तो वो फड़िया गया तो उनके उपर केस चलिया या उन्होंने सज़ा प्राप्त हुई उसके बदले। पाप के अर्थ होंगे ने कि अजे बाहरी तौर पर नहीं किया, सिर्फ मन के विच ही पैदा होया, मन के विच कोई भी फुरना हो जाना। सतगुरु महाराज पातशाह जी कृपा करते हैं पावन बाणी के अंदर। सतगुरु महाराज कहते हैं कि इंसान असल दे विच दुखी क्यों आ। महाराज पातशाह कहते हैं कि ये दुखी इस करके आ कि ये जिंदगी दे विच नित पाप कर्म करता पाया है, नित पाप करता है। हुण देखो गुनहगार संसार दे विच बहुते नहीं होणगे, कुछ परसेंट गुनहगार होणगे ते जितने गुनहगार ने वो जेलों के विच बंद पे हुए या जेड़े बंद नहीं उन्होंने उपर मुकदमे चलते होणगे। सो जे कहा जाए तो असीं ये कह सकते हैं कि 10, 12, 15% लोग होणगे जिन्होंने गुनाह किए तो जिन्होंने सजावां मिलियां। पर गुरबाणी बार बार इस गल को सुचेत करती कि गुनाह नहीं, पाप करन तो बच, पाप करन तो गुरेज कर। क्यों? क्योंकि पाप जिहड़ा है लागे भावें देखो सतगुरु महाराज जी की हजूरी में बैठे हाँ, भावें असीं धर्म स्थान पर बैठे हाँ, भावें किते भी बैठे हो परिवार दे विच चंगे मित्र दोनों कोल बैठे हो ना या पति पत्नी कोल बैठे होवे, मन के जो फुरना आता तो नाल बैठे हुए भी पता लगता मन के फुरना पैदा होया।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੂੰ ਹਾਸਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ। ਪਰ ਕਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਖਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹੀ ਹੋਵਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਲਿਆਉਣੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਵੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਫਲ ਇਹਨੇ ਉਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੀਜ ਨੇ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੀਜ ਨੇ। ਬੀਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੀਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗ ਪਾਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਬੀਜੋ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਲੇ ਬੀਜ ਦੋ, ਭਾਵੇਂ ਚੌਲ ਬੀਜ ਦੋ, ਝੋਨਾ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹੀਏ ਜੀ ਬੀਜ ਕੇ ਤਾਂ ਮਕਈ ਆਏ ਸੀ, ਉਗ ਕਣਕ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਜ਼ੌਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ। ਬਜ਼ੌਰੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖ ਬਿਜਨੌਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਰੰਟੀਅਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਨੌਰ ਦਾਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਵੇ, ਅੰਗੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਜ਼ੌਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਵੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੀਜਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਕਰਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਗਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਕਰਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਗਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਜ਼ੌਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ, ਹੰਡੇ ਉੱਨ ਕਤਾਇਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਨਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਨ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉੱਨ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਬੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਕ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵੱਟਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਧੁੱਪ ਨੇ ਸਾੜਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਉੱਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਝੁਲਸ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਸਹੀ ਕਰ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿਤਵਤ ਪਾਪ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਦਤ ਆਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਤ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸੰਗਿਆ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਪਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸੰਗਿਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੰਗਿਆ ਕਰ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਪ ਕਰਤ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਸੰਗ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਚ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ ਸਹਿਜ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ, ਬਿਲੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰੀ ਉਦੋਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫੜਾਂ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰ ਪਏ। ਦਾਸ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੀ, ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੇ ਆਲਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਤਵਤ ਪਾਪ ਨਾ ਆਲਕ ਆਵੇ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸੁਆ ਭਜਤ ਕਿਛ ਨਹਿ ਸ਼ਰਮਾਵੈ। ਬੇਸੁਆ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਲਕਾ, ਵਿਚਾਰ ਇਸਤਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹਿ ਸ਼ਰਮਾਵੇ, ਨਹਿ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਜਿਤਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਅੰਤਰ ਡੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਬੇੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਵਿਸਰਾਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਨਰਕ ਦਾ ਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਜ ਸੋਹਣੀ ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦਵਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਜ ਸੋਹਣੀ ਚੰਦਨ ਚੋਆ, ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦਵਾਰਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਰਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗਲਕਾ। ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਗਲਕਾ ਸੀ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਕੋ ਜਾਸੁ ਧਾਰੋ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਜਾਮਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ ਨਿਮਕ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗਨਕਾ ਗਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਜਾਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਸਨਾ ਨੇ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਦੇ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ। ਕੁਮਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੱਤ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਭੈੜੀ ਮੱਤ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਮਤ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਸਾ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਸੋ ਧਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਤ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕੁਮੱਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮੱਤ ਤੈ ਲੀਨੀ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹਿ ਕੀਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਚਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹਿ ਕੀਨੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸੁਆ ਭਜਤ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਜਨਾ। ਭਜਨ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਜਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਭਜਨ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਭਜਤ, ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸੁਆ ਦੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬੇਸੁਆ ਭਜਤ ਕਿਛ ਨਹਿ ਸ਼ਰਮਾਵੇ, ਤੇ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਸਮਝੂਰੀ ਕਰੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ਬੱਜਰ ਸਿਰ ਪਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਜਰ ਸਿਰ ਪਰੇ ਤੈਨੂੰ ਆਲਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਆਲਕ ਕਰੇ ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ। ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਏਗੀ। ਸਵੇਰ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਟੀਵੀ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਰਾਤ ਭਰ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਪੁਕਾਰ ਵੇਗੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ, ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਲਾਂਗੇ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ, ਨਿਸਬਾਸਰ ਆਰਾਧ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਧਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤੇ ਕਾ ਬੀਜਿਆ, ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਨੀ ਫੁੱਟੇ ਨਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਆਲਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਕਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਲਕੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਜੀ ਵੰਦੜੋ ਮੋਏ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਤੂੰ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਆਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਰਿਆ ਵਰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ਬੱਜਰ ਸਿਰ ਪਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਲਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਲਗ ਭੁੱਲੋ ਸੰਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਲਤਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ ਭੁਲਾਵਨਹਾਰ, ਰਾਚ ਰਹਿਆ ਬਿਰਥਾ ਵਿਵਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵਕੀਲ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਬਸੀਠ, ਰੱਬ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਬਸੀਠ, ਹਰ ਨਾਮੋ
ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਂਦਾ ਕੱਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੁਲੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ ਭੁਲਾਵਨ ਹਾਰੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਚ ਰਹਿਆ ਬਿਰਥਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਵੈਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਧਰਮ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ, ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ ਭੁਲਾਵਨ ਹਾਰੇ, ਰਾਚ ਰਹਿਆ ਬਿਰਥਾ ਵਿਵਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਝੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੀ ਬੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਰਹਾਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਖਤ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਬਿਹਾਏ। ਰੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਖਤ ਮਾਇਆ ਰੰਗ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਹਾਏ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਖਤ ਮਾਇਆ ਰੰਗ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ, ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਧਨ ਜੋੜ ਲਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਹਾਏ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕਰੈ ਕੌਡੀ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਈਏ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੜਬੜ ਕਰੈ ਕੌਡੀ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਕੌਡੀ ਬਦਲ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਪੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੰਗ ਲਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਅੰਧ ਵਿਵਹਾਰ ਬੰਦ ਮਨ ਤਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਸ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਧ ਵਿਵਹਾਰ, ਅੰਧ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਆ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਨਾ, ਮਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਧਾਵੇ ਮਨ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਪੈਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਰੋਟੀ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ 100 ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 1000 ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਾ। ਜਿੱਦਣ 1000 ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਤਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜੀਰੋਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੌਟ ਧਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਿੱਦੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ।
ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਭਰੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਵਹਾਰ ਬੰਦ ਮਨ ਧਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨਾ ਕਾਰਜ ਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆ ਵੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਹ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਸੌਲਵ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨਾ ਕਾਰਜ ਮਾਇਆ। ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਕਰਤ ਕਰਤ ਇਹ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨਾ ਕਾਰਜ ਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵੇ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਆਕੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਚਲੇ ਕਿਉਂ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟੇ ਮਾਨੁਖ ਨੇ ਬੂਝੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੌੜਿਆ, ਵਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਲੀਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੜਫ ਮੂਆ ਜੋ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨਾ। ਤੜਫ ਮੂਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੱਛੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਰੱਖੋਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੜਫਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੜਫ ਮੂਆ ਜੋ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਹ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਦੀ ਪਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਤੂੰ ਮਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕੇ ਰਾਖੇ ਹੋਏ ਹਰ ਆਪ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਖਾ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਰਾਖੇ ਹੋਏ ਹਰ ਆਪ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਖਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਪ ਜਾਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੂਖ ਵਿਦਾਰਿਓ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੇ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਦੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ। ਚਤੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ, ਦਿਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨੁਕਰਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ। ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ
जिथे तेरी ताकत ना होवे। चतुर दिशा कीनों बल अपना सिर ऊपर कर धारियो। पर जेड़े तेनों प्यार कर लग पैंदे आ ना, जेड़े तेरे बन जाते ने, सिर ऊपर कर धारियो, उन्हां दे सिर दे उत्ते तूं अपना हत्थ रख देना है, निज हत्थ दे के तूं उन्हां नूं रखना है। सतगुरु महाराज इत्थे कहंदे ने, किरपा करते ने, कहते ने जिसके राखे होए हर आप, जिंदा तू आप राखा बनिया। हर हर नाम सदा जप जाप। फिर वो जप करना शुरू करते हैं, वो वाहिगुरू के नाम को जपना शुरू करते हैं। साध संग हर के गुण गाया, उन्हां ते फिर किरपा होती है। संगत विच बैठते हैं साध संग। साध के अर्थ होंगे ने नौ द्वारे साध। साध सदाइंदा जिन्हां ने विकारां वाले पासे अपने मन को रोक लिया, सतगुरु महाराज कहते हैं वो होंगे ने साध। तो उन्हां साधां दी संगत, सत संगत दे विच सतगुरु महाराज कहते हैं फिर वो बैठते ने, नाम भजन करते हैं, कथा कीर्तन सुनते हैं, बाणी सरवण करते हैं। सत संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम खानिए, जिथे एक रब की गल होंदी होवे उहनूं संगत आखीदा है। साध संग हर के गुण गाया, संगत विच बैठ के उस मालिक के गुण गाउणा कीते। नानक सतगुर पूरा पाया। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते हैं कि ये पूर्ण सतगुरु की किरपा दे नाल प्राप्ति होती है। जे संगत मिलती है तो गुरु किरपा करता तां संगत मिलती है। जे नाम जपदा है ना कोई, तो उहदे विच हंकार नहीं करना जी, उहदे विच ये कहना कि सतगुरु महाराज जी तुसीं किरपा कीती तां अमृत वेले असीं उत्ते तां नाम जपना शुरू किया। सतगुरु महाराज कहते हैं ये आप परमात्मा किरपा करता है, गुरु के राही ये किरपा प्राप्त होती है, तां कोई नाम जपदा, तां कोई संगत में आके बैठता है। सतगुरु महाराज पावन बाणी च कहते हैं किरपा की सतगुरु महाराज ने, कहते बड़ भागी हर संगत पावे, भागहीन प्रभ चोटा खावे। भाग चंगे होवन तां संगत मिलती है, तो भाग चंगे तां बनते हैं जो गुरु की किरपा दृष्टि मिल जाए। तो सतगुरु महाराज पातशाह जी बख्शिश रहमत कर जीवन मिलिया है, जीवन विकारां दे विच पापां दे विच किते खचत ना होवे। गुरु अगे खलो के अरदास करया करो, महाराज पातशाह जी किरपा करो, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इत्ते आप छडावो, यह भीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलावो। महाराज ये विकार बड़े जालम ने, बड़े ताकतवर ने, तेरा जीव कला जे किरपा करो। महाराज पातशाह जी हाथ दे के तुसीं विकारां तो रखो, अपने नाम की दात कोशिश करो ताकि जीवन सफला हो जाए। बोलते अपनी बेअंत नाम खिमा बुलाओ फतेह आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी